Very good morning, everyone. Most respected chairperson, Professor Reningadini ma'am, former head of the Department of Linguistics, Madurai Kamaraj University, as well as Dean Faculty of School of Linguistics and Communication, and respected, distinguished scholar, Professor Muthakishnan sir. Really, I feel very proud to present these two scholar attended my class. It's not a class, just a presentation. Really, I thank God to be here to share few things, very little things to our next generation. Because actually I select the title for how linguistics plays vital role in the field of technology and incorporation of technology with the language. So nowadays we all of us know that this is the net generation only. During the COVID period, we used the technology. Since the COVID period, the technology plays a vital role. Before that, we cannot imagine how the technology can substitute the language teacher in the classroom situation. But during the Corona period, we realized all those things, how we are moving, where we are going, how the paradigm shift. Regular class, conventional class, but how technology plays vital role, how it triggers. That is the concept. But for that, how linguistics plays vital role, what is the linguistics nuances and the technology to incorporate technology with the language. For that purpose only, I have selected the simple title. But being a linguist, I have to focus the linguistics information. I have to share something related to the technology side, not the whole things. Because within short period, I have to share few things only. Please, thank you very much. Is there any doubt after that you may ask? Aim and objectives. See here, to incorporate technology with the language, teaching, learning and testing. To focus the role of linguistics in incorporating language and technology. To highlight how linguistic knowledge is represented in the brain, that is the relationship between language and the brain. What I say, all of us thought லாங்குவேஜ்னா நம்ம என்ன நினச்சிரோம், சாதாரண ஒரு சப்ஜெக்டு, ஒரு என்ஜினியரிங், ஒரு மெடிக்கல், ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ்னால் தான் அது நம்ம சொல்கிறோம். பட் அதுக்கே கோர் லாங்குவேஜ் தான். ஆல் மேட்டர்ஸ், ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஆல் ஸ்டஃப், ஆல் நாலேஜ் டு பி ஷேர்டு only because of the language. That's why we called it language is a tool or vehicle of the communication. Without communication, we cannot fulfill our basic needs. Basic needs, not only for education side, even for our survival, whether the man educated, uneducated or layman, whoever may be, from the childhood, we have to communicate for our for fulfilling our basic needs. So, for communication, for better communication, for effective communication, we must need some basic knowledge, basics of linguistics, basic knowledge. Because nature of language, the characteristics language, that is the ambiguous. Each and every word has more than one meaning based on the context. More than one meaning. Individuals differ. We don't know which one may be selected by the individual. So we must know what is the possibility of the single component used in the context. What is the various meaning? What is the various function? So we cannot separate structure and function and how language works. We must have some knowledge on the basics of the language. Then only we are able to understand what is the language system, what is the structure of the language, what is the function of each and every components. Then these two only determine the meanings, exact meaning. Even though more than one language, that is the ambiguous language is ambiguous. So we have to interpret the exact meaning. But we know what are the others meaning also. How we interpret differently, but what is the exact one in that particular context. Simply I say case. The case is in the hospital situation, that is the patient. In court, that is the client. In the classroom situation, that is the grammar.
nominative case and accusatory case, lot of things are there only. This is time doesn't permit me to take more things, give the examples. Just you can understand even all single suffix. If it is added with the noun, that is the case marker, third case marker. It is added with the verb, that is the conditional marker only. So padithal, marathal. Okay, so marathal, that is the case marker all. Then padithal, that all is the case marker. The form is the same form, pronunciation, form, all those things are same, but meaning is differ. How can we understand? Depends upon the structure, depends upon the occurrence, where it is added, when it is added, which context. So these things are very, very important to understand the meaning, exact meaning of a single, very simple as well as single component of the language. For that, we must require the linguistics knowledge, because without linguistics knowledge, most of the people, I mean from language side, they can speak very fluently. Really, I can't speak very fluently, but I admire their language, how they are speaking. Like that, we also speak. Like that, when I was in the school, from the PG level, still also, I don't have more confidence about my knowledge when comparing the language people. Because their language, the word selection, the sentence pattern, the vocabulary, selection of the vocabulary, it is very, very nice. It is wonderful. But you may ask the simple question, a verb taken object. From the school level, we learned the definition, what is the transitive verb, what is the ditransitive, intransitive, a verb takes an object. Immediately, as a linguist, as a student of linguist, I may ask the question, verb takes an object, take the word. As a human being, Saranya is capable as a human being or a living thing, movable. I mean, I am able to take anything because taking is one action. But if only the human being or any living, the animal or human being, they only possible to do the action taking. But the verb, that is the word, how the noun, the word, verb is it a human being? Is it an animal? How it can go to take the object? What is object? Verb, how it takes, like that, that is the linguistics. Whatever we say, we have to understand the concept of linguistics, concept of language, concept of each and every word. So, how as a student in the classroom situation, he may ask the teacher, Madam, verb takes an object, what is it, how the verb goes, and how it takes, how it is moving, how it is takes. Is it possible to do the action or perform the action? It is not possible. So what is that insight? But we didn't think about concept. That's why even PhD students also having a lack of language, knowledge, a lack of knowledge on language. So for that purpose only, linguistics helps us to language knowledge, language knowledge, then sound knowledge on language, sound knowledge on language. For sound knowledge means not only the enrichment of vocabulary, not only the fluency, how to language system works. We know how to language system works, how to apply the language components. For example, simply say, don't agree is not equal to reject. Don't agree is not equal to not accepted. Bad is not equal to, and not bad is not equal to good. Not bad is not equal to good. So we may good, what is not good, bad, what is not bad. So each and every components, I mean the meaning may be overlapping, but we have to use perfectly, exactly. That is the sound knowledge. Sometimes we may think not accepted equal to not the overlapping, where exactly how to select the word selection, that is very, very important. We know this knowledge on all sides, how to form a sentence, how to choose the vocabulary, which pattern, where we, I mean communication, we supply information or we getting information. When we supply information, what type of the mood, what type of the pattern we used, or when we getting the information from the others,
what type of the language pattern is used. Like that, we must have sound knowledge on each and every aspects. That is the sound knowledge. Scientifically we can provide. I say, for example, he is, she, or it is a fox. No problem. Simply say he is a fox. Somebody thought that I wrote a letter, he is a fox or she is a fox. Somebody thought, if it is non-linguist, if he is a non-linguist, they thought, what is the interpretation? It may be the grammatical error or typological error, like that. It is not an error. Because why they have thought, what is, this is the typological error. They don't know how to words are used, I mean the figurative sense, how the meanings are extended. That is the lack of, that is the intuition, what is the reality, real spirit of the speaker, what he intends or she intends. I must say the person is not a good character. Simply I say he is a cunning fellow, but I don't use he is a cunning fellow. Instead of that I use only he is a fox or she is a fox. So simply we say he is a cunning fellow, easily we can interpret the meaning. But the same concept is தமிழ் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒரு பாடம் எடுக்க போகிறோம். நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். வெர்பு வந்து ஒரு வெர்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இது செய்யப்படு குன்றிய வெர்பா குன்றா வெர்பா, அதை தான் டிரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்ஸ், அதிலே டை டிரான்சிட்டிவ் வேறு இருக்குது. அதில் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறோம். நம்ம பேட்டர்ன் நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஸ்லாட் போட்டுருவாங்க டீச்சர்ஸுங்க. இந்த ஃபஸ்ட் அதை எப்படி அவங்க கொடுக்குற குழு என்ன, வேர்புக்கு முன்னாடி வந்தால் சப்ஜெக்ட்டு இங்கிலீஷில், வேர்புக்கு பின்னாடி வந்தால் அது ஆப்ஜெக்ட்டு. சரியா? இப்போ நான் சொல்கிறேன், he is at restaurant. அப்போ is verb. அப்போ இதுக்கு at restaurant, அப்போ வேர்புக்கு அப்புறம் தான் வருது. அப்போ ரெஸ்டாரண்ட் is in direct object or indirect object? What is that? அந்த ஸ்லாட் படி பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ரெஸ்டாரண்ட்ன்றது ஒரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டோ எது நமக்கு தோணுதோ அதை சொல்லிடுறோம். பட் இட் இஸ் நாட் an indirect object. or he ate at restaurant. இமீடியட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஈட்டுன்ற வேர்ப் இருக்குது, அதனால் பக்கத்தில் ஒரு நவுன் வந்தால் அது ஆப்ஜெக்ட்டு. அப்போ ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் த டைரக்டோ இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டோ. பட் இட் இஸ் நாட் என் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், ஈவன் தோ இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் த வேர்ப். அதனால் ஏன் அது வந்து இல்லை, அப்போ என்ன, that is linguistics plays vital role. So linguistics says, நம்ம தமிழில் படிச்சிருக்கோம், வேற்றுமை படிச்சிருக்கோம்ல எல்லாருமே. வேற்றுமை எல்லாரும் கண்ண மூடிட்டு சொல்லுவாங்க, ஐ ஆல் ஓடு கூடு இன் இடம் இதெல்லாமே வேற்றுமை உருபுன்னு சொல்கிறோம். ஏன் அது வேற்றுமை பேர் வந்துச்சுன்னு யோசிச்சிருக்கோமா அன்றைக்கி? அது நீங்கள் தமிழ் நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், வேர்டு எல்லாம் கோத்து தான் சேர்த்து தான் நம்ம தொடரோ வாக்கியமே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அப்போது இப்போ கண்ணன்ற வேர்டை வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு வாக்கியத்தில் பயன்படுத்த போகிறோம், கண்ணன் வந்து செய்யப்படு பொருளாக பயன்படுத்த போகிறோமா, எழுவாயா பயன்படுத்த, அதாவது சப்ஜெக்டாக பயன்படுத்த போகிறோமா, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டா இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டா இல்லை வேறு ஏதாவது பயன்படுத்த போகிறோமா, அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வெறும் கண்ணன், அதுதான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் என்ன சொல்கிறோம், இந்த கண்ணன் இட் எக்ஸ்பிரஸ் த நாமினேட்டிவ் கேஸ், இட் இஸ் இன் த நாமினேட்டிவ் கேஸ். நாமினேட்டிவ் கேஸாக இருந்தால், ஏன்னா தமிழில் இங்கிலீஷில் ஈஸியாக சொல்லலாம், வேர்புக்கு முன்னாடி வந்துட்டால் கண்ணை மூடிட்டு எல்லாமே சப்ஜெக்டாக, வெதர் இட் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஆர் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் டை டிரான்சிட்டிவ் அதை பற்றி கவலை இல்லை. வேர்புக்கு முன்னாடி ஒரு நவுன் இமீடியட்டாக வந்துச்சுன்னா கூட ஒரு குழு இருக்குது, அதுலேயும் நல்ல தப்பு இருக்குது, நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆனால் அதில் வர்றது எல்லாமே இமீடியட்டாக வர்றதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம், அவங்க வந்து கிளாஸ் ரூம் அந்த கிளாஸ் ரூம் தான் கடைசி வேர்பு பக்கத்தில் வருது, அப்போ கிளாஸ் கிடையாது. அப்போ அந்த ஹோல் திங் அதில் இது ஹெட்வேர்டெல்லாம் பார்க்கணும், புரியுது? அதனால் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது எல்லாமே நம்ம இங்கிலீஷில் கூட எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ தமிழில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் நமக்கு. ஏன் கேஸ் மார்க், ஏன் அதில் ரிஜிட் ஆர்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு யோசிச்சிருக்கோமா, நம்ம தமிழ் தானே அது, ஏன் இங்கிலீஷ் தமிழை எப்படி இங்கிலீஷ் வந்து இப்படி பேசினா தான் அது கரெக்டு, அங்கே இதில் நம்ம எங்கே தூக்கி எங்கே போட்டாலும் வேர்டை வந்து பொருள் மாறலன்னு சொல்கிறாங்க, அது ஏன் எதனால இருக்கும், என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா? தட் இஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ரோல். லிங்குவிஸ்ட் எப்போவுமே இப்படி மாறும்னு சொல்லிவிட்டு அது ஏன் மாறும், உடனே ஒரு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஹைபாத்திசிஸ், ஏன் இது மாறினா மீனிங் மாறாது, ஏன் மாறாது, ஏன் மாறாது, ஏன் மாறக்கூடாது, இது மாதிரி கேள்விகள் வரணும். தட் இஸ் த சயின்ஸ். சயின்டிஃபிக்னாலே நமக்கு நிறைய கேள்விகள் வரணும். அந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம என்ன விடை கொடுக்குறோமோ அதை வந்து நான் சொல்லிட்டுன்றதுக்காக நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது, இல்லை என்னை விட பெரிய சீனியர் சொன்னாலும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது. நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் பண்ணால், ஒரு ஸ்கூல் பாய் சொல்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணிட்டான்னு சொன்னாக்க ஈவன் ப்ரொஃபஸர் கூட நான் ஏற்று தான் ஆகணும். பட் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் ப்ரூவ்டு அதை வந்து நம்ம வந்து வி கிவ் த ஜஸ்டிஃபிகேஷன்.
அப்போ ஏன் தமிழை வந்து எப்படி வேணால் கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து மீனிங் வந்து மாறவே மாறாதுன்னு ஏன் சொல்லியிருக்கோம்னு என்ன காரணம்னா அங்கே தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். வேற்றுமை நம்ம படிச்சிருக்கோம், படித்ததை அப்படியே விட்டுட்டோம். பட் ஹவு டு அப்ளை, அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மெயினாக தேவை. அப்போது இந்த கேஸ் வந்து என்னென்னா ஏன் அதுக்கு வேற்றுமைன்னு ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்துச்சு யோசிச்சிருக்கோமா? எனக்கு அது வேற்றுமை என்ன? ஏன்னா ஒரு சொல்லு வாக்கியத்திலேயோ தொடர்லையோ பல்வேறு அந்த ஃபங்க்ஷனல் பல்வேறு அந்த ஃபங்க்ஷன் பல்வேறு பயன்பாட்டில் இருக்குது. அது ஒரு இடத்துல எழுவாயாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல செயற்படு பொருளாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல வந்து என்னது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு இடத்துல அட்ஜங்க்டாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல வந்து அட்வர்பாக இருக்கும், அது மாதிரி அட்ஜெக்டிவாக இருக்கும். இது மாதிரி நிறையா வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் பயன்பாடு இருக்கும். அப்போது இப்போ கண்ணன், கண்ணனை, கண்ணனால் அப்படின்னு நம்ம கேஸ் மார்க்கர் சேர்க்கும் போது தான் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு கடையில் கடையில் நான் கண்ணனை பார்த்தேன். அப்போது அங்கே ஏன் நம்ம ஐ வந்து சேர்க்குறோம்? ஏன் சேர்க்குறோம்? அப்போ நான்றதும் ஹியூமன் பீயிங் தான், கண்ணுன்றதும் ஹியூமன் பீயிங் தான். ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த பார்க்குற அந்த ஆக்ஷனை செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பேராலையும் முடியும். ஆனால் யாரை பார்த்தாங்கன்னு தெரியணும் இல்லையா? இப்போ வந்து கண்ணன் ராதான்னு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கண்ணனும் பார்க்கலாம், ராதாவும் பார்க்கலாம். ஆனால் பார்த்தது உண்மையாகவே யார்? கண்ணன் ராதாவை பார்த்தாங்களா, இல்லை ராதா கண்ணனை பார்த்தாங்களா? அந்த ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? இல்லை ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கிட்டாங்களா? அதுவும் இருக்கு இல்லையா? அதை காட்டுறதுக்காக தான் கண்ணன் ராதாவை பார்த்தான். அந்த ஐ எங்கே சேர்க்குறோமோ அவங்க தான் பார்க்கப்பட்டவர்கள். எங்கே அந்த ஐ வேற்றுமை உருவு இல்லாமல் இருக்குதோ அவங்க தான் எழுவாய், அவங்க தான் அந்த செயல் பார்த்தாங்க, இந்த செயலை செஞ்சவங்க. அப்போ ரெண்டு பேருமே ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தப்போ கண்ணனை பார்த்தான். இது கூட எப்படி மேடம் கண்ணனை இருக்கலாம்? ஏன் கண்ணன் ரெண்டு பேர் இருக்கக்கூடாதா? அப்போ ரெண்டு பேரும் கண்ணனை பார்த்தானா எந்த கண்ணனை பார்த்தான்னு இருக்கணும் இல்லையா? அப்போது ரெண்டு கண்ணனாக இருந்தாலும் எந்த கண்ணனோட ஐ சேர்க்கிறோமோ அந்த கண்ணன் தான் பார்க்கப்பட்டவன். எந்த கண்ணனோட ஐ சேர்க்கப்படலையோ வேற்றுமை உருவு, அவன் தான் வந்து எழுவாய், அவன் தான் பார்த்தவன். இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி இது கண்ணனால் எழுதப்பட்டது, கண்ணனால் தான் இது வேலை முடிஞ்சுது. அப்போது அதில் கண்ணன் தான் காரண கர்த்தாவே. அவன் வந்து இப்போ இந்த புத்தகத்தை இதை வாங்குவதற்கு கண்ணனால், இந்த வேலை செய்வதற்கு கண்ணனால் மட்டுமே முடியும். அப்போ கண்ணன் வந்து அங்கே டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டும் கிடையாது, இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டும் கிடையாது, இல்லை வேறு சப்ஜெக்ட் எழுவாயும் கிடையாது. அவங்க அந்த கண்ணன் என்ன ரோலில் இருக்கிறாங்க? ஒரு கருவி, கர்த்தா, காரணம், இந்த மாதிரி அவங்களோட ஒவ்வொரு சொல்லோடையும் எந்த வேற்றுமை உருவு கண்ணனிடம் பணம் உள்ளது. அப்போ அங்கே கண்ணன் வந்து எழுவாயும் கிடையாது, செய்யப்படும் பொருள் எதுவுமே கிடையாது. அங்கே கண்ணன் வந்து பொசஸர், கண்ணனிடம் தான் இருக்குது லொக்கேஷன். அந்த பணம் யார்கிட்ட இருக்குது? எங்கிட்டயா அவங்ககிட்டயா? யாரிடம் உள்ளது பணம் இருக்கிறது? யார்கிட்ட அந்த பொசிஷன், அந்த லொக்கேஷன், அந்த பொசஸர் அவங்க யார் வச்சுருக்காங்க, அதை அந்த இடம்ன்றது அந்த லொக்கேஷனுக்கு. அதுதான் நமக்கு என்ன சொல்கிறேன், இட வேற்றுமை சொல்கிறது. அப்போ ஒவ்வொரு வேற்றுமை உருவும் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் எல்லாமே நீங்கள் தொல்காப்பியம் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? எனக்கு தொல்காப்பியம் அதிகமாக பரிச்சயம் இல்லை. ஆனால் லிங்குவிஸ்ட் வந்து ஹவு டு அப்ரோச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், அதை லிங்குவிஸ்டாக எப்படி பார்க்குறோம், ஏன் அந்த கேள்விகள் நமக்குள்ளே வரணும். வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் தான் லிங்குவிஸ்ட், அதுக்கு பேர் தான் சவுண்ட் நாலேஜ். நம்ம அழகாக பேசுகிறேன், நிறைய வார்த்தைகள் we can play with words, வேர்ட் வச்சு ப்ளே பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து சவுண்ட் நாலேஜ் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல, நம்ம ஃப்ளூயன்சி நல்லா இருக்குது, அவ்வளோதான். they can speak very well, ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் எப்படி வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஹேவிங் அது மட்டுமே வந்து சவுண்ட் நாலேஜுக்கு போதாது. சவுண்ட் நாலேஜ்னா ஹவு லாங்குவேஜ் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ், ஹவு இட் இஸ் அப்ளைடு, ஹவு டு யூஸ் த லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட். இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் தான் சவுண்ட் நாலேஜ். தட் இஸ் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம லிங்குவிஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ். சரியா? நெக்ஸ்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் த லாங்குவேஜ் காம்பனன்ட்ஸ். வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. ஈவன் ஒரு கேரக்டர் ஆல்ஃபபெட்னா கூட அது ஒரு ஃபார்ம் தான். நிறைய ஒரு பேராகிராஃப்னாலும் ஒரு ஃபார்ம் தான். அதை வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் சைடில் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங் சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரிங்ன்றது சிங்கிள் வேர்டாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த ஹோல் ஃபார்ம் ஒரு பேராகிராஃபாக கூட இருக்கலாம். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, தம்பி முன்னாடி சொன்னாங்க எதாக இருந்தாலும் இப்போ வந்துருச்சுன்னு. இப்போ மதுரையை தட்டுனா கொட்டுது எல்லாமேன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சால் போதும். நீங்கள் என்ன வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வெதர் இட் இஸ் குட்டாகிறாங்க, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் டைப் பண்ணி அதில் ஸ்ட்ரிங்குன்ற அந்த அப்படியே தூக்கி போட்டு அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே இதை போட்டுட்டாலே போதும். நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் வரும். அது 10 புத்தகத்தை ஒன்றா கொடுத்தா கூட வரும், ஒரு வேர்டை கொடுத்தாலும் வரும், ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாலும் வரும். அதை பொறுத்த வரைக்கும், மெஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ஒரு ஸ்ட்ரிங்ன்ட்டு அது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் பார்க்குது. அந்த ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எது வேணால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு.
அதனால தான் டக்குன்னு அதனால கேப்சர் பண்ணிக்க முடியுது, எடுத்துக்க முடியுது. அது ஒரு கோடிங் தான். இதை கொடுத்தா இது வரணும்னு சொல்லிடும், அவ்வளோதான். இது கொடுக்க சொன்னால் இதை கொடுத்தா அதை கொடுக்க சொன்னால் நான் கொடுத்துட்டேன், அவ்வளோதான். அதுக்கு தெரியும், சரியா உங்களுக்கு? அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், எதை கொடுக்கணும், அதுக்கு தான் லிங்குவிஸ்ட். எதை கொடுத்தாலும் அது கொடுக்கும். பட் எதை கொடுக்கணும், எதுக்கு கொடுக்கணும்? ஏன் வந்து ப்ரோக்ராமில் வந்து லேடர் இஃப் எல்ஸு, ஃபார் லூப்பு, இதெல்லாம் எதுக்கு விட்ருக்காங்க, எங்கே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம? இஃப் எல்ஸு, இஃப் எல்ஸ் இஃப் எஃப், அப்புறம் ஏன் லேடர் இஃப்னு கொடுக்குறோம்? சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ப்ளூரல் இருக்குது தமிழுக்கு. ப்ளூரல் கொடுக்குறோன்னாக்க ப்ளூரலுக்கு மார்க்கர் நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்? கல் சொல்லுவோம். ஒரு சிலர் ஈக்கல் கூட சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். அது உங்கள் சாய்ஸ். ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து இது வந்து அலஃபோனு அதை மார்ஃபி அப்படிலாம் தேவையில்லை. ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்டு ஜெனரேஷன், வேர்ட் செக்மெண்டேஷன். ஒன்று வேர்டை கொடுத்தா பிரித்ததுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லணும், இல்லை எந்த இதை கொடுத்தாலும் அதை அசோசியேட் ஆகி கன்கார்டினேட் பண்ணி வேர்டு ஜெனரேட் பண்ணலாம். பட் எதை கூட ஜெனரேட் பண்ணணும்? இப்போ அன்எக்ஸ்பெக்டட்லின்னு ஒரு வேர்டை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது அன்னு ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குன்னு உடனே எடுத்ததுமே வந்து அன்னு தானே ஃபஸ்ட்டு இருக்குது, அன்னு கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ எக்ஸ்பெக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும். சரி, எக்ஸ்பெக்ட் வந்து ஒரு ரூட் வேர்டு, அதனால் ஒரு வேர்டாக இருக்குது, இதெல்லாம் சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸாக இருக்குது, அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம அஃபிக்ஸில் ப்ரிஃபிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துலாம். அன்எக்ஸ்பெக்ட் வேர்ட் இஸ் நாட் எ வேர்ட் இன் இங்கிலீஷ். இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். இட் இஸ் அன்கிராமர். இது வந்து நாட் அக்செப்டபிள். அப்போ என்ன அர்த்தம் நமக்கு? அப்போ அன்னு ப்ரிஃபிக்ஸ் முன்னாடியே இருந்தாலும் when it is introduced, when it is instructed to the computer, இது ப்ரிஃபிக்ஸாக இது எத்தனாவதா போய் ஆட் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை. அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இது அன்னு வரலன்னா எதை ஆட் பண்ணணும்? இடி தான் சேர்க்கணும். அப்போ இடி அன் அண்ட் இடி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி you have to add an, because இங்கே ஈடின்றது நாட் ஓன்லி பாஸ்ட் டென்ஸ். ஈடிங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம், வெறும் பாஸ்ட் டென்ஸ் மார்க்கர். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பாஸ்ட் டென்ஸ் மார்க்கர், இட் இஸ் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மார்க்கர். அப்போ அன் வந்து தட் இஸ் த அட்ஜெக்டிவ். அன்எக்ஸ்பெக்டட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து கேன் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். அப்போ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பெக்டட் நியூஸ், எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன், எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கூட தான் அப்போசிட் மீனிங், நெகட்டிவ் மீனிங்காக நம்ம ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்க்குறோம். அப்போ ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் இருந்தால் தான் அந்த அஃபர்மேட்டிவ் கூட நம்ம ஒரு சிங்குலர் நவுன் இருந்தால் தான் சிங்குலர் கூட ப்ளூரல் சேர்த்து தான் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆகுது. தேர் இஸ் நோ செப்பரேட் வேர்ட் ஃபார் ப்ளூரல். ஜஸ்ட் சஃபிக்ஸ் இஸ் ஆடட் டு த சிங்குலர் நவுன். சிமிலர்லி ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட் இருந்தால் தான் we can add prefix for negation. அப்போ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ ed is the first suffix, then prefix is added. Then சப்போஸ் நீங்கள் அன்னு இல்லை எக்ஸ்பெக்டட்லி வருது, அப்போ நெக்ஸ்ட்டு எல்ஒய் சேர்த்துட்டு அன்னு சேர்ப்போமா? எல்ஒய் சேர்த்துட்டு அட்வர்ப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. தட் இஸ் த ரூல். Morphotactics and phonotactics rules are there. Lot of rules are there only. Suppose ly சேர்த்துட்டிங்கன்னா the adjective becomes என்னவா மாறிடும்? அட்வர்பாக மாறிடும். Adverb never takes the adjectival suffix. ஸோ அப்போ வந்து இடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் எகெயின் adjective becomes adjective. Adjective generate another adjective that is for negative meaning only. Expected becomes unexpected. The unexpected only, after that only we have to add the another suffix ly unexpectedly. So why we have to say linguistics has the systematic rule based. ஸோ நம்ம கண்ணை மூடிட்டு எதை வேணால் போட்டால் மெஷின் எதை வேணால் செஞ்சிடும். பட் ஏன் இதை ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கணும், ஏன் இதை ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கக்கூடாதான்னு யாரோ ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் கொஷின் கேட்டுட்டாங்க. we have to explain, we have to justify, because we must know the rules. Without having the rules we cannot explain, we cannot describe. That's why we fail to highlight the points. Linguistics plays vital role. If we fail, we cannot justify. Linguistics is the linguistics plays vital role. So we have to justify each and everything. If say yes, why it is yes. If it is not yes, why it is not yes. If it is no, why it is not no. We have to give the justification. Then only the audience may be convinced. If they are accepted now, we can trigger them. They can follow. That's why I say linguistics plays vital role. See here phonology la namakku enna irukku, full and full speech, how the sound sequence, what are the sounds are combined, what are the sequence are not, what are the sounds are not combined, how the sounds form syllables, how sounds form syllables, the sequence of sounds, what are the sequence, what are the combination. A word has more than one syllable only. If it is more than one syllable, now what is the meaning also conduct. So more than one syllable, which syllable is stressed, which is not stressed. Even without any adding suffix, we may change the meaning. Conduct and conduct, which is noun and which is the verb. Noun syllable, the first one is stressed, verb na second one is stressed. Simply say book,
ask. எல்லாருமே என்ன சொல்கிறது, புக்குனா நவுன் நவுன் நவுன். I book the ticket, அங்கெங்கே நவுன் புக்கு. That is the verb. So we must understand what is the category, what is the function of the word. So for that purpose only, we must understand how the word function, how the words are generated. If you take the verb center, central, centralize, decentralize, centralization. So how a noun become verb, adjective, adjective become verb, verb become another verb, then from the verb noun is generated. Like that we must understand the function of the word, how it is formed because of the affixation, or whether it is affixation or prefixation, for which purpose we have to add. All should be meaningful. நம்ம கண்ணை மூடிட்டு சேர்க்குற விஷயம் கிடையாது. If you delete one thing, that is purposeful, meaningful. If you add something, that should be meaningful. Without that, we cannot touch. Language is a system, systematic. It consists of rules. Okay, so here content, and any whatever we do, we add, we delete, that should be purposeful, meaningful only. How the meaning is extended. So meaning automatically primary meaning, secondary meaning, figurative sense, and the meaning may be extended. Simple word oor sirikum. Oor sirikuma, it indicates what? Ooril ulla makkal. Okay, so office runs well. Office run aguma, what is the meaning? He runs fast, office runs well. Okay, his nose run. Or lot of things are there only. So we must understand. Already I told that he is a fox or it is a fox. How the meaning is extended, or what is the figurative sense, denotative meaning, connotative meaning. Lot of meanings are there only, but it is not a class of linguistics. That's why I leave it. Just you understand the meaning. For capturing proper meaning, we must know the sound knowledge and semantics. Semantics also part of and parcel of the linguistics. Then how to use, இது மட்டும் தெரிஞ்சா linguistics போதுமா? Application of how to apply uses in which context, that is the discourse pragmatics. That also part and parcel, that is a higher level, how to use the language. But how to use the language without basics of the linguistics, we never go to the higher level. தம்பி சொன்ன மாதிரி பேசிக்ஸ் தெரியாமல் ஒரு 2வது 3வது படிக்காமல் நம்ம என்னதான் ஸ்டஃப்பாக இருந்தாலும் 8வதுலேயோ 10வதுலேயோ போய் உட்கார வைப்பாங்களா? முடியாது. So we must learn from the beginning, from the basics. So basics things, how it will be enhanced because of linguistics. Sound knowledge irudhe நம்ம பேசுறதுனால மட்டும் இல்லை, எழுதுறதுனால மட்டும் இல்லை. We have to justify all those things, why it is not. Okay, that's the sound knowledge. For that we must need linguistics background or linguistics methodology, linguistics strategies or nuances, whatever it be. That is the linguistics is very, very important. Then pragmatics use all those things we know. Time, then meaning and grammar, how it is. So content word and lexical word, what is that? I think it is very easiest one. Simply I say the AL is added to the center. That is for suffix. It is for changing, not a new book, books, bookish. See here, book, books, bookish. Is book, books. Yes is not added for lexical, changing the lexical meaning. It is for only the increase, added the grammatical meaning. Singular noun becomes plural. Bookish. It is not for the grammatical meaning. The lexical meaning is changed by adding the suffix ish. Noun becomes adjective. Okay, so where we use, I mean the suffix, inflectional suffix or a derivational suffix only used for making new words. And we know what is the content word, what is the grammatical word. I mean the which doesn't have the lexical meaning, that words are come under into the grammatical items or grammatical word only. Then how the sentence formed, I mean sentence is nothing but that is the utterance or sentence, sequence of sounds or sequence of morphemes. That's all sentence, and we have to add, but as a words we form words, then by words the organization of words only, I mean combination of words only forming the phrases, then combination of phrases only, sentences only. That is a sequence of simply morphemes or words or phrases, like that only. So see here, what are the things, comprehension and production. Comprehension, that is decoding. Passive skills only, receptive language only, then only we use the expressive means, that is the performance. Then receptive means, that is it is fully relevant to the how to learn, how to acquire, how to, I mean in our brain, that is the one mental thesaurus is there only. It is stored, all those things are stored. The knowledge we learn, that is accumulated, assimilated or accommodated.
assimilated or accommodated only, it is considered as the knowledge only, then only it is applicable to the production, that is the performance. Then this is what are the active skills. Then brain, how the language, we simply say தமிழ் படித்தா தப்பு, இங்கிலீஷ் படித்தா இன்னும் இல்லாதவங்க தான் படிக்கிறாங்க, ஏழை பிள்ளை, அப்படி எல்லாம் கிடையாது. யாருக்கு சவுண்ட் நாலேஜ் ஆன் லாங்குவேஜில் இருக்கோ தே கேன் ரீட் எனி, எதில் எந்த ஃபீல்டில் வேணாலும் ஷைன் ஆக முடியும். ஏன்னா நமக்கு லாங்குவேஜ் சிஸ்டமே நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு, ஹவு டு யூஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு, எல்லா ஆஸ்பெக்டும்னா நீங்கள் மெடிக்கல் புக்கை கொடுத்தா கூட உங்களால் ஒரு நிமிஷம் படிச்சுட்டு ஈஸிலி கேப்சர் த மீனிங், வாட் இஸ் த அதை லாங்குவேஜ் தானே இருக்குது. மெடிக்கல் ஸ்டஃப்பை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கோம், லாங்குவேஜ் மூலமாக தானே கொடுத்துருக்கோம். ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டஃப்போ எப்படி கொடுத்துருக்கோம், லாங்குவேஜில் தானே கொடுத்துருக்கோம். லாங்குவேஜ் வீ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா வீ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். அப்போ லாங்குவேஜில் சவுண்ட் நாலேஜ் இருந்ததுனாலே நம்ம இதுக்காக லேக்ஸாக ₹1 கோடி கொடுத்து நம்ம மெடிக்கல் போய் படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. லாங்குவேஜை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா வீட்டிலே உட்காந்து மெடிக்கலில் நீங்கள் எதை நர்வஸ் சிஸ்டமாக, அதோட ஃபங்க்ஷனாக, அதோட காம்பனன்ஸாக, எதெல்லாம் ரிசெப்டார், எதெல்லாம் உங்களுக்கு விஷனில் என்னென்னலாம் ஒர்க் ஆகுது, இல்லை நம்ம 5 சென்சஸ் என்னென்னலாம் இப்படிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி சிஎன்எஸ்க்கு தருது, சிஎன்எஸ்லேருந்து பிரைனுக்கு போகுது, பிரைன் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது அதோட லாங்குவேஜுக்கு, எதெல்லாம் எல்லாமே ஈஸியாக we can understand. But we must have the sound knowledge on language. For that we must require linguistics. Okay. Then see here how language வந்து ஒரு part and parcel of our brain. ஒரு part இருக்குது நமக்கு. அப்போ language is considered as the cognition. அப்போ ஒரு mental activitiesக்கே நம்ம காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா language plays vital role. அப்போ language plays vital role. We must understand language components. We must understand all those things related to language. Then only we are capable to understand each and everything in the language in different context. Okay. So see here, this is the simple things only. So language, studying language also science. நம்ம வந்து சயின்ஸ் எடுத்தாதான் மெடிக்கல் எடுத்தாதான் கிடையாது. நிறைய பேருக்கு அந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் த பேஸ். அதாவது சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க கெர்னல் சென்டென்ஸ் அண்ட் நான் கெர்னல் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. சிம்பிளாக கெர்னல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அந்த சிம்பிள் சென்டென்ஸோட உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுனாலே யூ கேன் ஜெனரேட் மெனி சென்டென்ஸ் ஃப்ரம் த பேஸில். அது இருந்தால் தான் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அப்போ அது இருந்தால் தான் ஹவு இட் இஸ் அதர் திங்ஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் தட். அதுலேருந்து மற்றது எப்படி வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அது பேஸ் தெரிஞ்சால் தான் முடியும். அப்போ அந்த பேஸில் சவுண்ட் நாலேஜ் இருந்தால் அதில் என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணணும், என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும், அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தட் இஸ் த டெரிவேஷன், தட் இஸ் த நியூ திங்ஸ் ஆர் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த பேசிக் திங்ஸ் ஒன்லி. தட் இஸ் த சிம்பிள் கான்செப்ட். ஸோ நமக்கு லாங்குவேஜ் நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can மாஸ்டராக இருந்தால். நெக்ஸ்ட் ஒன் அதில் வந்து ஏரியா என்னென்னன்றது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதனால லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் அவர் பிரைன் ஆர் காக்னிஷன், தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் ஒன்லி. ஸோ வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், வி ஃபீல் ப்ரவுட் டு பி எ மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஒன்லி. But you have to pay attention on increasing your knowledge, language part, as well as linguistics. Then what are the areas related to that language part? Then this is scientifically I have to prove. That's why I give the slide. Then language regions in brain, what are they? So conclusion, what it indicates, just simple things only. Then I have to come to the which one, demo. I mean, with this I already told that linguistics can be a bridge, can link the language and the technology. So I am a linguistics, faculty of linguistics, or still I feel teacher of linguistics. I am not a linguist, I am a simply teacher of linguistics. But I like the profession teaching linguistics, teaching language. So I am a basically teacher of linguistics only. So as a teacher of linguistics, we can help the programmer, or we can give our stuff to the programmer for developing software or whatever it may be. So how we are important to the incorporation of language and linguistics, I will give the some little slides, small slides only for teaching students only. As a teacher of linguistics, I have to focus only the linguistics knowledge இருந்தா நல்லா டீச் பண்ணலாம்.
பசங்களுக்கு ஈஸியாக நாலேஜ் வந்துடும். ஸ்கூலில் யாருக்குமே அந்த அவேர்னஸ் இல்லை, அதனால தான் நிறைய டீச் பண்ணல. அதனால தான் பிஹெச்டி வந்தோம், லெக்சரர் ஆகியும் ப்ரொஃபஸர் ஆகியும் அவங்களால அதை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. அப்போ ஸ்கூலில் கொடுக்க வேண்டியதை அங்கே போய் தரவும் முடியாமல் நம்ம அந்த போர்ஷனை முடிக்கிறதா, இதை கொடுத்தா திடீர்னு அந்த டைமில் அவங்களுக்கு போராகவும் இருக்கும், ஏற்றுக்க முடியாது. அப்போ கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்குற நேரத்தில் தரணும். எப்போ என்னென்ன தேவையோ அப்பப்போ கொடுத்தா தான் அது எடுத்துக்கப்பட முடியும். எல்லா நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட முடியாது இல்லையா? அதனால் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு அவேர்னஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸை கொடுக்கணும். அப்போ தான் ஃப்ரம் த ஸ்கூல்லேருந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கான்செப்ட் கொஞ்சமாக கிரேட் வைஸ் சிலபஸில் வந்தால் தான் தே பிகம் எ மாஸ்டர் ஆஃப் த எனி லாங்குவேஜ், எனி ஹியூமன் லாங்குவேஜ், எனி லாங்குவேஜ். சரியா? நான் தான் சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சல் கிராமரே நம்ம படிச்சிட்டோம்னாக்க அதில் எந்த ஃபேமிலிக்கு, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன இது இருக்குது, அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே காமன்னஸ் என்ன, அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் என்னென்னு பார்த்துட்டாலே இதை மாதிரி நாங்கள் சின்னதாக வி ஹவ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட்னா வி ஹவ் டு சிம்பிளிஃபை. சின்னதாக நம்ம பார்த்தோன்னா சின்னதாக சிறுதுளி பெருவெள்ளம் மண்டையில், அதாவது சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும். கொஞ்சமாக நம்ம லேர்ன் பண்ண அதை அக்குமுலேட் ஆகி அசிமுலேட் ஆகி வி பிகம் எ வெரி குட் பர்சனாலிட்டி. We become a very intellectual person in any field. Not only language and linguistics, it can lead to acquire all language in any field. That's why language is a multidiscipline. Language people also become very, so feel proud. So just I have to give some tools here. ஆக்சுவலாக இது என்னோட நோக்கம்னா பேப்பர் படிக்கிறதுக்காக வரலாமா நான். ஆக்சுவலாக இந்த பர்பஸ் என்னன்னாக்க, நாங்கள் கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று ஒரு வெரி ஸ்டார்டிங் பீரியடில் கிடையாது. நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் கூட அந்தளவுக்கு வரலை. நாங்கள் ஜாபுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 2004 அந்த 2002 2000லேருந்தே நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்க்கு ஒரு அவேர்னஸ் நிறைய அங்கங்கே வந்துட்டு இருந்தது. அப்போ நாங்கள் கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பிஜி சிலபஸில் நாங்கள் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ என்ஜினியரிங் காட்ஸ் கிரேஸ் என்னன்னாக்கா, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி என்ஜினியரிங், அக்ரி, மெடிக்கல் எல்லாமே இருக்குது. அது ஒரு மல்டி இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு கிடச்சிது. என்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு போய் என்எல்பி, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும். எப்பயுமே நான் என்ன சொல்லுவேன், ஒரு டீச்சர்னா த டீச்சர் மஸ்ட் ஹாவ் த சவுண்ட் நாலேஜ், தென் ஒன்லி வி மேக் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பி அ குட். நமக்கே கொஞ்சம் ஆசிலேஷன் இருந்தது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் பார்த்துக்கலான்னு போகக்கூடாது. அவங்க என்ன மாதிரி கேட்டாலும் அவங்கள புரிய வைக்கணும். தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் டீச்சர். அதுக்கு தான் ஆசிரியர் பணியை அறப்பணின்னு சொன்னது. அதாவது இன்னொன்று என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா, டீச்சிங்கிறது கரும்பு தின்றதுக்கு கூலி மாதிரி. நம்ம டீச் பண்ண அவங்க இப்படிலாம் கேட்பாங்க, ஓ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடி, அப்போ நம்ம நாலேஜே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். என்ன மாதிரி இப்படி கேட்குறாங்களா, அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லலான்னு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் பாருங்க, நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதாவது சொல்லுவாங்க, நல்ல மனசு இருந்தால் அதை கொடுக்கணும், பசங்களை நல்லா உருவாக்கணுன்ற எண்ணம் இருந்தாலே போதும். ஐடியா நமக்கு அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்ன, நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்க மாட்டோம், ஸ்பாட்டாக அங்கே கேட்பாங்க கேள்வி, ஸ்பாட்டில் கேட்பாங்க. நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வருது, யார் சொன்னா நமக்கு ஆன்சரு? தட் இஸ் இன்னேட் இன் நேச்சர். அதை வீ கேன் ரெட்ரீவ். காட் கேன் ஹெல்ப் டு ரெட்ரீவ் சச் திங்ஸ். இந்த பையனுக்கு இதை நீ கொடுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நமக்கு அந்த ரெட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் அங்கே கிடைச்சிரும் நமக்கு டீச்சருக்கு. ஐ ரியலைஸ்டு, ஐ என்ஜாய்டு, ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மெனி திங்ஸ். அதனால் நம்ம எப்போவுமே இது எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது. கஷ்டன்ற வேர்டே இல்லை. இது ஆல் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நாட் சேலஞ்சஸ். நான் சேலஞ்சு கூட எடுத்த மாதிரி, தட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் மெனி திங்ஸ். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலன்னா ஐ மே ஃபெயில் டு லேர்ன் சச் திங்ஸ். அப்போ அதில் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் வி பிகம் எ லைஃப் லாங் லேர்னர் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து, பர்த்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் வி பிகம் எ லேர்னர். என்ன சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், லேர்ன். அந்த லேர்னிங் தான் நமக்கு மோர் இன்டெலெக்சுவல். அதை லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம மற்றவங்க ஷேர் பண்ணணும், அது நம்மளை தூங்க விடாது. அது எங்கேயாவது சான்ஸ் கிடைச்சா கொடுக்கணும்னு தோணும். அப்போ இது என்ன, தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் டீச்சர். We make our student to be a good product. That is in our hand. Teacher's role only. So நீங்கள் எத்தனை பேர் இதில் டீச்சராக வர போகிறீங்க, எத்தனை பேர் எந்தெந்த ஃபீல்டில் போக போகிறீங்கன்னு தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். நாங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் போயிட்டு ஒரு NLP, அதுக்கு முன்னாடி கணேசன் சார்ன்றவங்க தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு போய் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டும்போது தான், ஓகே சார், நான் அதை பற்றி என்னெல்லாம் தெரியாது, பட் ஓகே, பட் அஸ் எ டீச்சர் வி ட்ரை டு லேர்ன். தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு பேர் டீச்சர் கிடையாது. தெரியலனாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும், அதுதான் டீச்சர்.
ஓகே சார், எனக்கு எப்போவுமே ஒரு பழக்கம் எது கொடுத்தாலும் ஓகே. அதெல்லாம் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிப்பாங்க, என்னென்ன தெரியாது ஆனால் இப்படி ஓகே சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சோம். ஆனால் எனக்கு தான் தெரியும், தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் இப்போ தானே அது தெரிஞ்சுக்க நான் முற்படுவேன். ஸோ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் போவேன். அதுதான் நான் எஸ் சொல்கிறது காரணமே தவிர எனக்கெல்லாம் தெரியுன்றது கிடையாது. ஐ எம் ஜீரோ, நத்திங். பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் given to us, given to me. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்பொழுது we are ready to accept. அதுதான் அங்கே பாயிண்ட் நமக்கு. அதனால தான் அந்த NLP எடுக்க போகும்பொழுது எனக்கு அப்போல்லாம் வந்து ஃபாரினர்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க. ஒரு பேட்ச் 2 பேட்ச் இருக்கும், 100 பேர்லாம் இருப்பாங்க அப்போ அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில். சரி, அங்கே போய் திடீர்னு அந்த பசங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு BE படிக்கிற பசங்களாம் போய் கிளாஸ் எடுக்க சொன்னால் அவங்க லிங்குவிஸ்ட்டை மதிக்காமல் போயிட்டா நம்ம சொல்கிறது எடுப்படலாம் புரியலனா அவங்களை எப்படி புரிய வைக்கிறது? அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு போய் புரிய வைக்க. அப்போ ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணுன்னா லாங்குவேஜ், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்க்கு நம்ம அவங்கள எப்படிலாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும், எப்படிலாம் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும், எப்படிலாம் அவங்கள ட்ரிகர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனோட எஃபெக்ட் தான் இதெல்லாம். அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு அசைன்மெண்ட் இப்படிலாம் பண்ணலாம், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு கொடுத்ததெல்லாம் ஒரு அதேமாதிரி PG பசங்களுக்கும் கொடுத்தது ஒரு சின்ன ஒரு அசைன்மெண்ட். ஏன்னா பிஜிக்கு ஒரு டெசர்டேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. இதை மாதிரி அசைன்மெண்ட் கொடுத்து அந்த அசைன்மெண்ட்டை வந்து செய்யுங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க, நம்ம ஏதாவது பண்ணி இதை மாதிரி வரும், இதை அனாலஜியாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உங்கள் லாங்குவேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஏதாவது சேம் கான்செப்ட் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் யூ ஹாவ் டு அட்டெம்ப்ட். அதுக்காக படையிட சின்ன டூல்ஸ் தான். இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் டீச்சிங் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக. See here, அந்த பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு அஸ் ஏ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்க்கு ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன், டெக்னாலஜி லெக்சிக்கல் அனலைசர். நாட் திஸ். See here. ஒரு திருக்குறள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு, இப்போ நம்ம ஏன் நான் திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நமக்கே திருக்குறள் மீனிங் தெரியாது தானே. நம்ம என்ன தான் தமிழ் பண்டிட்டாக இருந்தாலும் எல்லா குறளுக்கும் எக்ஸாக்ட், ஏன்னா நமக்கே ஒரு வேரியஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ தமிழ் செகண்ட் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னு இருக்கலாம், எப்படி இருக்கும் நமக்கு? ஏன்னா திருக்குறள் இட்ஸ் அ காமன். இது வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டிக்காக கிடையாது, இட்ஸ் காமன். ஒரு பைபிள், ஒரு குரான் மாதிரி தான் இது, ஒரு கீதை மாதிரி தான் இது. அப்போ இட்ஸ் ஏ காமன், இது எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி. ஏன் அதுக்கு ஒரு நம்ம சிம்பிளாக பண்ணி, ஏன்னா இட் இஸ் எ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன்லி. ஸோ த ஸ்டைல் இஸ் இன் ஃப்ரோசன் ஸ்டைல் ஒன்லி. ஸோ இட்ஸ் நாட் எ சிம்பிள் லாங்குவேஜ். அப்போது ஒரு டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜை எடுத்து நம்ம பண்ணி பார்த்தா டிஃபிகல்ட்டுக்கே வருதுன்னா ஏன் சிம்பிளுக்கு வராது? ஏன்னா நம்ம எடுத்துமே சிம்பிளாக பசங்கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கள பண்ண வைக்கிறது வேணால் சிம்பிளாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க பிரெயினை வந்து நம்ம வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும்னு நினச்சோம், ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கொடுக்கணும், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் நினச்சிட்டோம் வச்சுக்க. ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்கை வந்து சிம்பிளாக நம்ம பண்ணி காமிச்சு இது சிம்பிள் தான் சொல்லிட்டா, ஓ சிம்பிள் தானா, நம்ம ஏன் செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வரும். சரி, அந்த வைப்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துக்கிட்டது, திருக்குறள் எடுத்துட்டேன்னா. திருக்குறள் இஸ் எ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட், ஸ்ட்ரக்சரலி இட் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ சம்திங் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு திருக்குறள்னா, ஒய் டோன்ட் யூ டேக் சிம்பிள் திங்ஸ்? That is the thing. That's why I selected one thing only. See here. இப்போ நம்ம வந்து திருக்குறள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ஏன் ஒரு வேர்டே ஒரு 2-3 சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுதான் அது, ஏன்னா அந்த 1.25 வரணுன்றதுக்காக எல்லாமே எம்பெடட் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்குள்ளே. சரியா? அப்போது அதை வந்து நம்ம செக்மெண்ட் பண்ணால் தான் we can easily understand the meaning, we can easily capture the meaning. Otherwise நமக்கு meaning may be wrongly interpreted. Okay, so see here, click the. இதில் நான் சும்மா சாம்பிளுக்காக ஒரு இது மட்டும் கட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலாக. See here, அறத்துப்பால். இந்த அறத்துப்பாலில் இதெல்லாம் இருக்கும்ன்றது இல்லை. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாவிரவியல் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே என்னென்ன வரும்னா இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் வரும். இதில் பாருங்கள், கடவுள் வாழ்த்து. சரியா? இதில் நீங்கள் போய்ட்டு எந்த குறள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 5th குறளை கொடுக்குறீங்கல்ல, 6th என்ன குறள் யாருக்காது வேணுமா? ஏதாவது ஒரு குறள் நேம் சொல்லுங்களேன். சரி, ஃபஸ்ட்டே கொடுக்கலாம். இப்போ தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபவன். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா இது குறள் ஆசிட்டிஸ் இருக்கிறது தான். சரியா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேர்ட் அதை மார்ஃபிம் வைஸ் நம்ம வந்து செக்மெண்ட் பண்ணிடுறோம். செக்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த முதற்றே, இந்த ஒரு வேர்டு வந்து ஹவ் இட் இஸ் முதற்றே. ஸோ இந்த ஏ, இப்போ அந்த முதற்றேல வர ஏ, அந்த ஏவோட மீனிங் என்ன, ஹவு டு லேபிள் இட். A is a emphatic suffix. Okay, suppose ரு, இப்போ உலகு அது என்ன நவுன், ஆதி அது என்ன நவுன், adjectival suffix. சரியா? இப்போ முதல் நவுன், எழுத்து. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு 5th குறள் சூஸ் பண்ணுறீங்க.
நம்ம வந்து இப்போ வந்து மாடர்ன் தமிழில் மாட்டிக்கிட்டான் மாட்டுன்னு தானே சொல்கிறோம். அப்போ ஹவு த மீனிங் இஸ் சேஞ்ச். அந்த தமிழுக்கும் இந்த தமிழுக்கும் மாடர்ன் தமிழுக்கும் பாருங்கள். மாட்டுன்றது ஆக்சுவலாக என்ன இது உங்களுக்கு ஒரு கேசல் வேர்டு தான் அது. அப்போ இந்த கேஸ் மார்க்கர் நான் சொன்னல எதுக்கு கேஸ் மார்க்கர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு, அப்போ வந்து ஒரு வேர்டு வந்து உருபாக இருக்கும். மாட்டுன்றது இங்கே சஃபிக்ஸ் ஒரு வேர்டே வந்து அந்த கேஸ் ரிலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி கேஸ் மார்க்கர், கேஸ் சஃபிக்ஸ் மட்டும் இல்லை, கேசல் வேர்டே இருக்கும். அப்போ சரியா, அது வந்து இந்த கேசல் வேர்டுன்றது என்னென்னா இட் டசன்ட் ஹாவ் த லெக்சிக்கல் மீனிங், பட் அது சஃபிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் வேர்டாக வரும். பட் இட் டசன்ட் ஹாவ் த லெக்சிக்கல் மீனிங்னால அது கிராமட்டிக்கல் மீனிங்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் அது வேர்டு மாதிரி இருக்கிறதுனால அது கேசல் வேர்டுன்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஃபார் ஷோயிங் த கேசல் ரிலேஷன்ஸ். சரியா, நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த ஆர் அது என்ன கிராமட்டிக்கல் மீனிங். ஆர் வந்து ப்ரொனாமினல் சஃபிக்ஸ். இப்போ இன் பாஸ்ட் டென்ஸு, இப்போ வந்து சேர் வெர்ப், புகழ் பாருங்கள் நவுன். ஸோ இந்த பாருங்க பார்ட்டிக்கிள், சந்தி. சரியா, இதை மாதிரி நம்ம வந்து எதுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு திருக்குறள்ன்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம வந்து நம்மளோட தமிழுக்கு வந்து ஒரு பெருமை சேர்க்கறது நம்ம திருக்குறள் தான். அது உலகத்தில் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதை வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு, தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு, நம்ம ஆசிரியர்கள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தா அந்த திருக்குறள் பொருள் எல்லாமே ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் திருக்குறளில் நம்ம வாழ்வியலுக்கு நமக்கு தேவைப்பட்டது இல்லாதது எதுவுமே இல்லை திருக்குறளில். அப்போது அவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷம், அவ்வளோ ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக தே கேன் லேர்ன்னாக்க அதை லேர்ன் பண்ணால் தானே தே கேன் அப்ளை இன் தயர் லைஃப். நம்ம எந்த விஷயம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம இன்னொன்றுக்கு நம்ம இறங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக வரும். எனக்கு இது தெரியும், என்னால் பேச முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ட் எப்போ வரும்? எனக்கு தெரியும்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நான் சொல்லிக்கணும். எனக்கு தெரியும், எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் தான் ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபேஸ் எனிதிங். நிறைய டைமில் மேடம்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நமக்கு என்ன தான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. we are committed with many things. அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. மேடமே அதுக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். நான் என்னை பார்த்துருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் ஒரு இதில் வரும்போது எல்லா விஷயமும் எங்கிட்ட இருக்குது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னோம், இதை கொடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சம் அதர் ஒர்க்கில் அசைன்மெண்ட்டில் இருக்கேன். யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்பணும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த எஜுகேஷன் பாலிசி, நியூ பாலிசிக்கு வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் வந்து கேட்டுட்டு போனாங்க. அதை ரிப்போர்ட்டாக கொடுங்க, நாங்கள் இன்னைக்குள்ளே கொடுக்கணும். நாங்கள் எழுதிட்டு இருக்கேன். நான் சாட்டர்டே லீவு டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு உமாராய் சார் கூப்பிட்றாரு. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபோன் அடிக்கிற, ஸ்டூடெண்ட் வரல, லேப்டாப்பு வீட்டில் ஏதோ வச்சு பண்ணணுன்ட்டு டக்குன்னு பிபிடி எடுத்து பண்ணலான்னாக்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சப்போர்ட் ஆகலை. மேடம் எனக்கு டோட்டலி என்ன வாட் எவர் வி ஹாவ் த என்விரான்மெண்ட் மே பி டிஸ்டர்ப். அதமே என்விரான்மெண்ட் கேன் டிஸ்டர்ப். வி ஆர் டிஸ்டர்ப்டு வித் என்விரான்மெண்ட். வி ஆர் டிஸ்டர்பிங் த்ரூ த என்விரான்மெண்ட். அப்போது என்ன தான் நமக்கு காம்பிடென்ஸ் இருந்தாலும் த என்விரான்மெண்ட், டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அது என்ன நினைப்போம், ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு தான் பதம். இப்போ சப்போஸ் மேடம்க்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்க்குறாங்க, 2-3 இதில் பார்க்குறாங்க, இதே சேம் என்விரான்மெண்ட்டெல்லாம் நான் இருந்தேன்னா மேடம் என்ன நினைப்பாங்க, சரண்யா டோட்டல் வேஸ்ட்டு, சும்மா தான் வாய், ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா வி நெவர் blame her, we never, because the environment shows who am I. Because of the environment they can interpret who am I. சப்போஸ் நான் நல்ல ஒரு பேப்பர் படித்ததை எங்கேயோ சூப்பராக இருந்ததை ஒரு சார் பார்த்துட்டாங்க, என்ன மேடம் அப்படி சொல்கிறீங்க, இல்லையே சரண்யா ஓரளவு பண்ணுவாங்களே. பிகாஸ் அந்த என்விரான்மெண்ட் அவர் பார்த்தாரு, இந்த என்விரான்மெண்ட் அவர் பார்க்கல. அவர் பார்த்த என்விரான்மெண்ட்டில் இவங்க இல்லை, இவங்க இருந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அவர் இல்லை. பட் 2 இடத்துலையும் நான் தான் இருக்கிறேன். 2 இடம் மட்டும் இல்லை, நிறைய இருக்கும். ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் வாட், காம்பிடென்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதாது, how to perform, how to handle, how to organize, how to manage environment, how to handle the environment, how to face. இதுவும் ஸ்கில். லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இல்லாமல் நமக்கு மெட்டாலிங்குவிஸ்டிக், பேராலிங்குவிஸ்டிக்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஆர் தேர் இன் அடிஷன் டு தட். ஸோ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜும் ஒரு ஸ்கில் தான். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் we can shine. பட் எல்லாருக்கும் 100% வராது. பிகாஸ் ஓவரால் பைனரி கான்செப்ட் தான். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 இருக்கும். இரவு பகல் ஆண் பெண் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி என்ன தான் 95% அவங்க பிரில்லியண்ட்டாக இருந்தாலும் 5% நெகட்டிவ். எப்போ அந்த 5% நம்மளை வந்து ஹைலைட் பண்ணி நம்மளை டம்மி ஆக்கணும் நமக்கே தெரியாது.
நமக்கு 95 இருக்குன்ற தெனாவட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா சில டைம் அந்த 5% தான் நிறைய இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்போ நிறைய இடத்துல நம்மளோட நெகட்டிவ் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், நம்மளோட மைனஸ் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ வி மஸ்ட் கீப் இட் இன் அவர் மைண்ட். வி நெவர் டூ எனிதிங் ஃபார் ரிவார்ட் அண்ட் அவார்ட். வி நெவர் பாதர் அபவுட் த பனிஷ்மெண்ட். வி நெவர் பாதர் அபவுட் த இன்சல்ட். வி டூ அவர் ஜாப். வி நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் எனி ரிசல்ட்ஸ். ரிசல்ட்ஸ் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட். We never expect results. Our role எங்கே ஸ்டாப் ஆகுது, எங்கே நம்ம we give full-fledged, we give full effort. அன்னைக்கு நான் என்ன பேசினேன், பேரை கொடுத்துட்டு சரணையை வரல பாருன்னு மேடம் நினச்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் உள்ளே வந்தேன். எப்படி சமாளிச்சிடலான்னு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிவிட மட்டும் தான் இருக்குன்ற தெனாவட்டு தான். ஆனால் என்னாச்சு, அதுலேருந்து காப்பாற்றப்பட்டேன். பட் ஓப்பன் ஆகலைன்னும் போது ஐயோ என்ன அவங்க பண்ணலை, அது இருந்தது தான். தட் இஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு ஹேண்டில் த என்விரான்மெண்ட். வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எ குட் பெர்ஃபார்மர் எல்லாருமே வந்து காம்பிடென்ஸ் இருக்கும், 100% இருக்கும். ஸோ நம்ம நல்ல காம்பிடென்ட் பீப்புள் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்க முடியாது. ரெண்டும் இருக்காது நிறைய பேர்கிட்ட. ரெண்டு இருந்ததுன்னா ஹைலி பிளெஸ்டு ஈவன் தோ தே ஹாவ் சம் மைனஸ். 90% அவங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிற பாருங்க. அவங்களுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக, அதுக்கு தான் நம்ம பிரைன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அந்த ரெண்டுமே நமக்கு ஈக்குவலாக ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ரெண்டும் நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணோம். நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா வரும், காம்பிடென்ஸும் ரிட்ரீவ் பண்ணிவிட்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. சரியா? ஆனால் நமக்கு ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டாக போகுமான்றது இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிஃபர். சரியா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு இது கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று மேம், நாட் ஒன்லி இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு வெக்காபுலரி இது வந்து ஃபார் வெக்காபுலரி என்ரிச்மெண்ட்டுக்காக. இப்போ நீங்கள் சரண்யான்னு கொடுக்குறீங்க வச்சுங்க. உங்கள் நேம் என்னம்மா? அது பாருங்கள், ஹாய் சரண். இப்போ வந்து ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு பாருங்கள், வேர்டு எப்படிலாம் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. அதில் சும்மா கான்செப்ட் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம், உங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரிமெம்பர் என்னென்னலாம் கொடுத்துக்கலாம். அதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு வேர்டு ஒரு வேர்டை கொடுத்தாக்க ஒரு வேர்டு இருக்குங்க. எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு வேர்டை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. நிறைய பேர் சென்டர்னால் நிறைய பேர் நவுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சென்டர், ஸ்டடி சென்டர். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் எதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கோ, ட்ரெயின் ஆகிருக்கோ அதுதான் நமக்கு இம்மிடியேட்டாக வரும். பட் இந்த சென்டர் வேர்டு வந்து நாட் ஓன்லி நவுன், இட் இஸ் ஆல்சோ வேர்ப். சரியா? அப்போது அஸ்ய நவுனா, அப்போ பாருங்கள், நவுன் வந்து ப்ளூரல், எஸ்னா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், ஹீ சென்டர்ஸ். எஸ் ஃபார் இங்கே பாருங்கள், எஸ்ஸே பாரு, நவுனாக இருந்தால் ப்ளூரல், வேர்பாக இருந்தால் அது எஸ் என்னது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ரெசன்டென்ஸ்க்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? இதே பாருங்கள், அந்த அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து எத்தனை வேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து வேர்ப்லேருந்து என்ன வேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதே வேர்ப்லேருந்து திருப்பி எத்தனை வேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே இதுலேருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஹவு டு ஜெனரேட் வேர்ட் நிறைய இது சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. சரியா? அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ எதுக்கு நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பிளேஸ் வைட்டல் ரோல்னாக்க, இப்போ நம்ம இதை கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன தருவோம், இப்போ சென்டர்ன்ற வேர்டு வேறு, சென்டர்னா தனித்தனியாக ஸ்பெல்லிங் அவங்க மக பண்ணுவாங்க. சென்டர் CENTRE சென்டர் ஸ்கூல் கோயிங். அடுத்தது சென்ட்ரல் நம்ம CENTREAL CENTREAL இப்படி வந்து அந்த சென்டர் வந்தனால கொஞ்சம் வரும். ஆனால் அவங்களுக்கு ஈஸியானா சென்டர் ஆல்ரெடி லேர்ன்டு, சிம்பிளாக ஏஎல்லை மட்டும் ஆட் பண்ணணும். ஏஎல் ஆட் பண்ணது அந்த மார்ஃபோஃபோனிமிக் சேஞ்ச் வந்து வந்து டெலிட் ஆகி ட்ராப் அவுட் ஆகுன்றது குட்டியோட ஒரு கான்செப்டை நம்ம கொடுத்துட்டோம். அப்பயே கொடுத்தோன்னா அப்போ ஈஸியாக ஒரு ஆல்ரெடி சென்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஒரு வேர்டு தான் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம். பட் த்ரூ த வேர்ட், பை த வேர்டு ஹவு வீ கேன் ஜெனரேட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ்னும் போது ஒரு சஃபிக்ஸ் ஏஎல் மட்டும் ஆட் பண்ணுனா இன்னொரு வேர்டு வருன்றது மட்டும் இல்லை, அந்த அட்ஜெக்டிவ் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் நவுன். அப்போ அவங்களுக்கு கேட்டகரி தெரிஞ்சுது, ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருது. ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு மீனிங் ரெண்டு வேறுன்றதும் நமக்கு கொடுத்துரும், அங்கேயே கொடுத்துடலாம். அப்போ நவுனுன்னா என்ன மீனிங், அப்போ நவுனுன்னா இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, இது சப்ஜெக்டாக வருதா, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வருதா, இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருதா, இது ஒரு அட்ஜங்க்டாக வருதா. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ரெண்டுமே வந்து ஹெட்வேர்ட் நவுனு தான். அப்போ சென்டர் தான் ஹெட்வேர்டு. பட் கம்ப்யூட்டர் அந்த சென்டர் ஃபார் ஒய் கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக, அதனால இது கம்ப்யூட்டர் சென்டர். இந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஷுட் பி லேர்ன்டு, கான்செப்ட் ஷுட் பி டாட்.
அதனால அவங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த வேர்டை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஜெனரேட் நிறைய மக்கப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஒரு ப்ராசஸ், கேம், ஒரு ப்ளேவே மெத்தடில் தே கேன் என்ரிச் their own vocabulary. அடுத்தது அதோட கேட்டகரி என்ன, ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மீனிங் எப்படி மாறும். சம்டைம்ஸ் பாருங்கள், உங்களுக்கு சைல்டு அண்ட் சைல்டுஹுட் ரெண்டுமே நவுன் தான். நவுன் கேன் டிரைவ் another noun childhood. பட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சைல்டு, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் childhood? அதே சைல்டு சைல்டிஷ். So what is the meaning of child, what is the meaning of childish? Other child, children, what is the meaning of child and children? So we can easily understand the function and the meaning, how it is generated. நிறைய பேருக்கு பியூட்டின்ற வேர்டு தெரியும், அதிலே அது வந்து வேர்பா எப்படி ஆக்குறதுன்னு தெரியுமா? அதில் வேர்டு என்ன, பியூட்டிஃபை, பியூட்டிஃபை, பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல்னஸ், பியூட்டினஸ், எத்தனை வேர்டு ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்போ எதெல்லாம் இதில் வந்து இன்ஃப்ளெக்டட் வேர்டு, எதெல்லாம் நியூ வேர்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த ப்ரிஃபிக்சேஷன், அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்குதுன்னா we can play with the words, we become a master of language, எனி லாங்குவேஜ். ஒரு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னா அந்தந்த லாங்குவேஜுக்கு இது எப்படி பண்ணலாம், திஸ் அனாலஜி தான் உங்களுக்கு. ஒரு அனாலஜிக்கலாக ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா the same concept is applied for Tamil, the same concept is applied for Malayalam. பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தமிழ் அண்ட் மலையாளம், அந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அங்கே மட்டும் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா போதும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் சிமிலர் டு தமிழ். அப்போ எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன ரூல் கொடுக்குறோமோ அதை மட்டும் கொடுத்தாலே தட் இஸ் enough. We don't give anything for Malayalam, we don't give anything for Telugu, we don't anything for Tamil. We have sound knowledge and our own mother tongue தான். அப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் மதர் டங் நம்ம நல்லா கற்றுக்கிட்டோன்னா அந்த ஃபேமிலியில் உள்ள மற்ற லாங்குவேஜுக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ், மேஜர் சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன, மைனர் டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த மைனர் டிஃப்ரென்ஸை எப்படி நம்ம வந்து ரூல் கொடுத்து அதை வந்து இது இட்ஸ் ஃபார் மலையாளம் தமிழுக்குன்னு ரெண்டு இன்செர்ட் பண்ணால் போதும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிசிமிலாரிட்டி. பட் பிகாஸ் த சேம் ஃபேமிலிக்குள்ளே மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்போ ட்ரெவிடியனாக்கா அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே சிமிலாரிட்டிஸ் ஆர் மோர், பட் வெரி டிசிமிலாரிட்டி, டிஃப்ரென்சஸ் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அதை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த வேரியேஷன் தமிழுக்கும் மலையாளத்துக்கு என்ன, தெலுங்குக்கு தமிழ் இதை கம்பேரிட்டிவாக கொடுத்துட்டாலே ஃபார் தட் பர்பஸ் ஹவு டு கிரியேட் ரூல், தட்ஸ் enough. சிம்பிள் ரூல் ஷுட் பி ஆடட். அந்த ஆடை கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஹோல் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ்க்கே வந்துடும். அப்போ ஒரு ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ்க்கே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிக்கும் இன்னொரு லாங்குவேஜுக்கும் உள்ள யூனிவர்சல் கிராமர் என்ன, அது லாங்குவேஜ் குடும்பத்துக்கும் இந்த லாங்குவேஜ் குடும்பத்துக்குள்ள வேரியேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டா அப்போ இதான் ஏற்கனவே ட்ரெவிடியனுக்கு முடிச்சிட்டிங்க. அப்போ ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜுக்கு இண்டோ ஆரியவன் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிக்கும் உள்ள வேரியேஷன் என்ன நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் சிமிலாரிட்டியை விட்டுட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் எடுத்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ஒரு ரூலை கிரியேட் பண்ணிட்டா அந்த ரூலை இதில் ஒரு 2-3 ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் நாட் ஓன்லி தமிழ் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜ், நாட் ஓன்லி ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜ், இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு த இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜ், அதர் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிக்கும் இது செட் ஆகிடும். பட் வி மஸ்ட் ஹாவ் த அனாலஜி தெரியணும். இங்கே வந்து கேஸ் மார்க்கர் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்கோம், வாட் இஸ் த கேஸ் இங்கிலீஷ்க்கு, அங்கே ப்ரிப்போசிஷன். அப்போ அந்த ப்ரிப்போசிஷனுக்கு ஈக்குவலன்ஸ் இங்கே மேக்ஸிமம் என்னென்ன, இப்போ ஆஃப்னு ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து கண்ணால் கண்டேன், மேஜையால் செய்யப்பட்டது, மாவால் சுட்ட தோசை, இவரால் எழுதப்பட்டது. பாருங்கள், ஆள்ற ஒரே தான் தமிழில் சொல்கிறோம், பட் மேட் அப் ஆஃப் வுட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஆளுக்கு கண்ணால் கண்டேன், ஐ சா வித் மை ஐஸ், அங்கே ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் வித். அப்போ ஆள்ற சிங்கிள் வேர்டு சிங்கிள் சஃபிக்ஸ்க்கு கேஸ் மார்க்கர் தான். அவரால் எழுதப்பட்டது, பை ஹிம், ரிட்டன் பை ஹிம். ஓகே, ஸோ அது இது மாதிரி வியூ ஹவ் டு கம்பேர். அந்த அனாலஜிக்கல் வந்து எ சிங்கிள் ஃபார்ம் ஹேஸ் மோர் ஈக்குவலன்ஸ். வாட் ஆர் த ஈக்குவலன்ஸ்? அப்போ ஆளுக்கு வித்து ஆஃபு என்ன, அது பை த்ரூ, இப்போ ஜன்னலால் பார்த்தேன், த்ரூ விண்டோஸ். இது மாதிரி நீங்கள் யூ ஹவ் டு கலெக்ட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். வாட் ஆர் த ஈக்குவலன்ஸ்? அதேமாதிரி ஆஃப் எடுத்திங்கன்னா ஆஃப் வந்து வெறும் இதுக்கு மட்டுமா சொல்கிறோம், ஆத்தர் ஆஃப் த புக், அங்கே வேரியஸ் கேஸ், அங்கே ஜெனிட்டிவ் கேஸ். ஸோ சாரி, டைம் டசன்ட் பர்மிட் அஸ். வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ், நமக்கு வந்து இஃப் தேர் இஸ் எ வில் தேர் இஸ் எ வே செய்யணும். இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங்குவேஜ் தான் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும். லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அடிஷ்னலாக லிங்குவிஸ்டிக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கேன் ஹெல்ப். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கான்செப்டை ஈஸியாக லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் புரிஞ்சால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம், பட் டைம் டசன்ட் பர்மிட் மீ. லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் டீச்சிங். சென்டென்ஸ் பேட்டர்னுக்கு இருக்கும், சிலாபிக் பேட்டர்ன் வச்சுருக்கேன், நிறைய வெக்காபுலரி டீச்சிங்க்கு நிறைய இருக்குது. பட் தீஸ் டூல்ஸ் ஆல் ஆர் ஃபார் இங்கே வருங்க
அந்த இது வந்து சிலாபிக் பேட்டர்ன், வேர்ட் ஃபார்மேஷன், வேர்டு எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது. இது சும்மா ஷோ மட்டும் காட்டுறேன். இதில் பாருங்கள், இது ஒரு சும்மா நோட்ஸு. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இதில் இதெல்லாமே லிங்குஸ்டிக்ஸ் பேஸ்டுன்னு ஏன் கொடுத்தேன்னா, இது எப்படிலாம் நம்ம வேர்டு வெக்காபுலரி என்ரிச் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்த்து இதெல்லாம் வருது, சஃபிக்ஸ் சேர்த்து இதெல்லாம் வரும். இதில் வேர்ப்லேருந்து எப்படி அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் ஆகுது, சரியா? இதை மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஈவன் ஒரு சிலபிக் பேட்டர்ன்ஸ் கூட பாருங்கள். இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்டேஞ்சர் லாங்குவேஜ் பீப்புளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கிலீஷ்க்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் பேட்டர்ன் இருக்குது, சிலபிக் பேட்டர்ன். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு லெட்டர்ஸ்க்கும் சவுண்டுக்கும் எவ்வளோ பாருங்கள், ப்ரொனன்சியேஷனுக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கும் இல்லை வேரியேஷன் நம்ம டீச் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியாக பாருங்கள். ஒரு சிலபிள்க்கே இவ்வளோ பேட்டர்ன், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரி ஆகுது பாருங்கள். எல்லாமே ஒரே சிலபிள் தான். வீன்றதும் ஒரு சிலபிள் தான். சிவி த 4 கிளஸ்டர் பாருங்கள், இதுவும் ஒரு சிலபிள் தான். இது எது கொடுக்குறோன்னா, இது இப்படி பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ண அவங்களுக்கு லாங்குவேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். அது ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ப்ளேவே மெத்தட் மாதிரி டீச் பண்ணிக்கலாம் அவங்க. அப்போ லாங்குவேஜ் யாரும் இக்னோர் பண்ண மாட்டாங்க. லாங்குவேஜ் வளர்ந்தால் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறது லாங்குவேஜ் தான். லாங்குவேஜ் இருந்தால் தான் உங்கள் சயின்ஸ் நாலேஜாக இருக்கட்டும், இன்ஜினியரிங் நாலேஜாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் லாங்குவேஜ் மூலமாக தான் நீங்கள் கன்வே பண்ண முடியும். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் யுவர் ஓன் பர்சனாலிட்டி, ஹூ யூ ஆர். அதனால் இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், we give more importance to enhance our knowledge skills through linguistics, then apply the to technology side. We can achieve, we can. That's all. Thank you very much for the opportunity. Thank you. But a lot of tools are there. There is no time to show all those things. Thank you, madam, for your patience. மொழியியல் என்பது ஒரு ஆய்வு முறைமை. அந்த முறைமையை நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா எந்த ஒரு மொழிக்கும் அதை நாம் அதை பயன்படுத்தி தொழில்நுட்பத்தையும் மொழியையும் நன்கு கற்றுக்கொள்ளலாம். அதில் நிறைய சாதனைகளை செய்யலாம் என்பது தான் ஒரு அடிப்படை நோக்கமாக கொண்டு அந்த ஆய்வு முறைமை எப்படியெல்லாம் இருக்குது. அவங்க சொன்னது எல்லாமே ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் மட்டும் இல்லை, எல்லா மொழிகளுக்குமே அது வேணும். அதனால தான் மொழியில் நீங்கள் நான் மொழியில் படிக்கிறேன்னா எத்தனை மொழி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல, எத்தனை மொழி உங்களுக்கு தெரியுமா? அது எத்தனை மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு இல்லை, இது ஒரு அந்த மொழியை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு வழி. இது எந்த மொழிக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் நாம் அந்த தொழில்நுட்பத்தையும் வெற்றி பெறலாம் என்பது தான் அவருடைய பேச்சினுடைய அடிப்படை நாதமாக உடைத்தது. இந்த மாணவர்களும் வெளியே போயிட்டே இருக்காங்க, அதனால சீக்கிரம் முடிக்க சொன்னேன். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு உரையை கொடுத்த சரண்யா அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த அமர்விலே 2 உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. 2ம் உங்களுக்கு மிக பயனுடையதாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். அவங்களுக்கு இருவருக்கும் மொழியியல் துறையின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக்க மகிழ்ச்சி. Thank you very much for your patience. I must be grateful to the Madurai Commonwealth University Department of Linguistics for having given me the opportunity to share something. Thank you. உண்மையாகவே மேடம்க்கு தான் நான் கொடுத்துருவோம். இதுதான் முறையும் கூட. எப்பவுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆசிரியர்களுக்கு செய்யறது தான் உண்மையான ஒரு அன்பு. அவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வளர்ச்சி பார்த்து சந்தோஷப்படலாம், அவங்க சந்தோஷம். பட் நமக்கு சந்தோஷம் அவங்கள மரியாதை படுத்துறது. அவங்கள டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே மேலதான். நம்ம என்னதான் வளர்ந்தாலும் டீச்சர்ஸ் தான். நம்ம வளர்ச்சிக்கே டீச்சர்ஸ் தான். நிறைய படிச்சுட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் உணர்ந்ததே கிடையாது. நாள்தோறும் கற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கேன். ஃபாரன்சிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸை பற்றி நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அது மாதிரி நிறைய வாசிக்க முடியனாலும் இன்னைக்கு புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த துறைகளை பற்றி நான் வாசிச்சுட்டு இந்த வயசுலையும் கூட இங்கே உட்கார்ந்துருக்கணும் கூட இந்த ஸ்பீச் டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாதே, அதையும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த 2 நாட்கள் தொடர்ந்து இங்கே அமர்ந்து. உண்மையாலே மேடம் நினைச்சு ஒரு ஜெலஸ் வரும். எப்படி மேம் இந்த வயசுலயும் யூத் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்கா எல்லா ஃபீல்ட்லயும் ஆக்டிவா ஒர்க் பண்றீங்க. இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் she is a lifelong learning. That is a real good teacher. Good teacher லேர்னர் தான், லைஃப் லாங் லேர்னர்.
So I feel very proud to present my paper in her session. Thank you. Thank you. Very emotional.